Hello students. In this short video, I expect to give you a brief idea about Elizabethan England. It's a sort of an analysis of the period, not just the Elizabethan period. Queen Elizabeth I, she was the last of the Tudor monarchs, reigned for 45 years. But this session will be not just about this Elizabethan period. This will be covering almost all the features of the Tudor period as well, which was from 1485 to 1603. We know the situation of the Tudors coming to power. അവർ വാർസ് ഓഫ് ദ റോസസിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നൊബിലിറ്റിയുടെ ഡിക്ലൈൻ എല്ലാം ജനങ്ങൾ കണ്ട് മടുത്ത ഒരു സമയത്താണ് ഇവർ ട്യൂഡേഴ്സ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ട്യൂഡർ കിങ്സിൻ്റെ കാലത്തും രാജ്യത്ത് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്വീൻ എലിസബത്ത് ദെർ വാസ് പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഇൻ ദ ലാൻഡ്. ആൻഡ് വെരി നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട്, കൾച്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ്. ആൻഡ് ദെർ വാസ് നോ ത്രെറ്റ് ഓഫ് വാർ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പല പല യുദ്ധങ്ങൾ, ഫ്രാൻസുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ, ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രൈഫ്സ്, വാർസ് ഓഫ് ദ റോസസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. But now, without the threat of war, the people could indulge in leisure activities. And there was plenty of food and enough leisure so that they could be involved in singing and dancing. As we know, before the Tudor period, the time is called the medieval period. So here we have the shift from the medieval period to the modern period. There was a change in the outlook, the standard of life of the people. The decline of the noble families, there is the end of feudalism, and from the time of Henry VIII, we have a new national church, the Church of England, which broke away ties not from the Catholic Church as such, but from papacy. So you have a new national church, and that was an identity of the period. Naval power developed a lot during the Elizabethan period and also generally in the Tudor period. And the sailors who went around the globe, the circumnavigation, they brought in wealth to England. Thus, here we have the foundations laid for England to be the greatest colonial power. And you have the long sprawling houses without fortification. ഇതിനു മുമ്പ് മെഡീവൽ പീരീഡിലെ ഈ കാസൽസും മെഡീവൽ മാനേഴ്സും എല്ലാം അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കോട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ കിടങ്ങുകളും മോഡ്സ് വേദ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ ട്യൂഡർ പീരീഡ് ആയപ്പോഴേക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി. യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഓൺ പേജ് 178. The moats were transformed into lakes for boating and parks for recreation. You have two pictures here. One is a normal country house and on the right is the manor house. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ്. Coming to governance and economy, the capital London, the city of London was thickly populated. And for governance, you have the country squires. They were selected as the justices of peace. They manage the local government. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. അതായത് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ലോക്കൽ ജസ്റ്റിസ്, ഫിക്സ് വേജസ്, saw to the maintenance of roads, gave licenses to inns. Somewhat like a district magistrate. And the justices were controlled by the common council. അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് അവർക്കുണ്ട് ജസ്റ്റിസസിന്. And this common council is an executive body of the parliament. So that is a good system of governance in England. It was at this time that Sir Thomas Gresham, he built the Royal Exchange, which is the center of the banking industry, and also he was instrumental in fixing the coinage of Britain. Another significant feature is the development of the companies. ഇതിനു മുമ്പ് മെഡീവൽ പീരീഡിൽ you have the guilds.
ഗിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫഷൻ, മിക്കവാറും അത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ഒരേ പ്രൊഫഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയായിരിക്കും. ഇപ്പം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഫാമിലി ദേവർ ടാനേഴ്സ്, ഈ മൃഗങ്ങളുടെ തോല് കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്ലൗസും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രഡീഷനാണ്. അപ്പം മിക്കവാറും ഫാമിലി ആ ട്രഡീഷനിലാണ്. ചിലർ കാർപ്പൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ വർക്ക് നടത്തുന്നവർ. ഈവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സർനെയിംസ് ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമുക്കറിയാം, ഇത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചില അവശേഷിപ്പുകൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില സർനെയിംസ് ഉണ്ട്: കാർപ്പൻറ്റർ, ബട്ട്ലർ, സ്മിത്ത്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ഓർ എ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, കോബ്ലർ. ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ തന്നെ, കുടുംബ പേരുകൾ തന്നെ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആയിരുന്നു ഗിൽഡുകളുടെ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ എന്നാൽ മെഡീവൽ പീരീഡ് മാറി ട്യൂഡർ പീരീഡ്, മോഡേൺ പീരീഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഗോട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കമ്പനീസ്. Company essentially is an association of merchants with a royal license, a royal charter to trade with foreign lands. അപ്പോഴത്തേക്ക് കൊളോണിയൽ പവറായിട്ട് നേവൽ പവറായിട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ സച്ച് എൻ്റർപ്രൈസസ് നീഡഡ് മണി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇത് പൂളിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയറുകൾ, കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ പോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റ്സ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈവൻ റോയൽ ഫാമിലി പോലും ഇതുപോലുള്ള കമ്പനീസിൽ ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ രീതിയിലാണ് 1600 ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. നൗ അനദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് രാജ്യമായപ്പോഴേക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റാൻറ്റിസം കയറി വന്നപ്പോൾ കത്തോലിസിസം വളരെ ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മെനി ഓഫ് ദ പ്രോട്ടസ്റ്റൻസ് ഹാവ് ടു ഫ്ലീ ലണ്ടൻ, ഗോ എവേ ഫ്രം മെനി ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് അവർക്കൊരു അസൈലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൽസ്, ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഈ കേരളത്തിലുള്ള പല സ്കിൽസും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് ബാലരാമപുരം കൈത്തറി, അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ അസൈലം തേടി വന്നതല്ല, രാജാവിൻ്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ആ സ്കില്ല് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതി. ഇവിടെ പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്യൂജീസ് വന്ന് ദേ ബ്രോട്ട് ഇൻ ദ സീക്രട്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫൈൻ ക്ലോത്ത് ഫ്രം ലിനൻ, സിൽക്ക് ആൻഡ് വേസ്, ആൻഡ് they began industries like coal, brass and salt here. അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആ വിധത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ പീരീഡിലുണ്ടായി. എലിസബത്തൻ പീരീഡ്, ട്യൂഡർ പീരീഡ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഗോൾഡൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദിവസം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൻറി VII കാലം മുതൽ ഈ എൻക്ലോഷർ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഫാം ലാൻഡ്സ് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് ഷീപ്പ് റെയറിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ആൾക്കാർ 100 പേരാണെങ്കിൽ അവിടെ അത്രയും സ്ഥലത്ത് ആടിഞ്ഞ് നോക്കാനായിട്ട് 10 പേര് മതി. സോ ദർ വാസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്യാപിറ്റലിസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. ദർ വാസ് ദി എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്. പിന്നെ ഗിൽഡുകളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ഗിൽഡിൽ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഹി ജോയിൻസ് ആസ് എൻ അപ്രൻറ്റിസ്, മിക്കവാറും അവൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെ ആയിരിക്കും. അവിടെ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ മൂത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്ര മണിക്ക് ജോലി തുടങ്ങിക്കോണം, ഇന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്ന നോവലിൽ ഈ ഗിൽഡുകൾ, ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഈ ഗിൽഡിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ചിത്രീകരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രൈസിസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാഗ്ന കാർട്ട ആൾക്കാർ രാജാവിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യിച്ചു, പെസൻസ് റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദ ബെനവലൻറ്റ് എക്കണോമിക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്വീൻസ് ഗവൺമെൻറ് കെപ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം റിവോൾട്ടിങ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ്: in 1563 you have the Statute of Artificers, compulsory agricultural engagement for able-bodied men.
നിർബന്ധമായും അവർ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമമായിട്ട് വന്നു. വസ്തുത്തിൽ സർ തോമസ് മോറിൻ്റെ യൂട്ടോപ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് യൂട്ടോപ്യ, അതായത് ചുടപ്പിരളിൽ തന്നെയാണ് യൂട്ടോപ്യ വരുന്നത്. അവിടെ ഈ യൂട്ടോപ്യയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ജോലി ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർ തോമസ് മോർ പറയുന്നുണ്ട്. ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ദ പുവർ ലോ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഇൻ 1601. ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവരെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദ പാരിഷസ്, പാരിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇടവക എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി എന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷനാണ് ഒരു പാരിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേർച്ച് കാണും. ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ചേർച്ചിൻ്റെ ഹെൽപ്പ്, അവരുടെ വിവാഹങ്ങൾ, ശവമടക്ക്, ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ സർവീസ്, ഇതിനൊക്കെ ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് സർവീസസ് ഫ്രം ദ ചേർച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ചേർച്ചിന്, ഈ പാരിഷിന് ചില പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ദേ വിൽ ഹാവ് ടു കളക്ട് പുവർ റേറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്. എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും അവർ ഒരു നിശ്ചിത തുക ടാക്സ് പോലെ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യും. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കും. വീണ്ടും ഞാൻ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു, ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ചേർച്ചിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ ദേ വർ ഫോഴ്സിബിളി സെൻഡ് ടു ഹൗസസ് ഓഫ് കറക്ഷൻ വെർ ദേ വർ ടോട്ട് എ ട്രേഡ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു നിയമം ഇന്നും അവിടെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബെഗിങ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഭിക്ഷാടനം എങ്ങും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ലണ്ടനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വഴിയിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മനോഹരമായി ഗിറ്റാറോ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം. അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില പരമ്പരാഗത വേഷം ധരിച്ച് ഉള്ള ആൾക്കാരെ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇപ്പം ഈ സ്കോട്ടിഷ് ഡ്രസ്, സ്കോട്ടിഷ് ക്വിൽറ്റ്, ഒരുതരം സ്കേർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും, അത് ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ബാക്ക് പൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും. അവരോടൊപ്പം നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുത്താൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അവർ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം സോർട്ട് ഓഫ് ബെഗിങ് ആണ് അവിടെ. കാരണം വെറുതെ നിന്ന് പൈസ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ചിലർ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഇത് സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും. മിസ്റ്റർ ബീൻ ഒരു എന്തോ ഒരു സബ്വേ, ഒരു അണ്ടർപാസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രംപറ്റ് ബ്ലോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഇത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ബീൻ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ ചില്ലറയൊന്നുമില്ല. ഉടനെ മിസ്റ്റർ ബീൻ തൻ്റെ കർച്ചീഫ് എടുത്ത് വിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഉടനെ അതിലേ വന്ന ഒരു ആൾ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഇതുപോലെ ബെഗിങ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ കർച്ചീഫിലേക്ക് ഒരു കോയിൻ ഇടും. മിസ്റ്റർ ബീൻ ആ കോയിൻ എടുത്ത് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നടന്നു നീങ്ങും. ബേർണഡ് ഷോയുടെ പിഗ്മേലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം വേർഷനാണ് മൈ ഫെയർ ലേഡി. മൈ ഫെയർ ലേഡി ഇത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഇവിടെ ലണ്ടനിലെ സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി, ഷീസ് ട്രൈങ് ടു സെൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. അവൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാട്ടിലെ വഴിവെക്കലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചില പൂക്കൾ കുറച്ച് ബഞ്ചസാക്കി അത് വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ആരെങ്കിലും വെറുതെ മേടിക്കുന്നവർ അത് മിക്കവാറും അടുത്ത വേസ്റ്റ് കൂനയിൽ കൊണ്ടെടുത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കും.
അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സെൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവൾ ഫ്ലവേഴ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇവൾ പറയുന്നതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിലെ പോയ ഒരാൾ ഇവളോട് ചെവി പറയും. അപ്പോൾ അത് ഒരു പോലീസുകാരനാവാം. അവൾ ആകപ്പാടെ പേടിക്കും, തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ബെഗ് ചെയ്തതിന്. അപ്പോൾ ഇവൾ അതിനെതിരെ ഞാൻ ബെഗ് ചെയ്യല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ നല്ല ജോലി, എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നയാൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയെന്ന് ഇവൾ ചോദിക്കും. ഇതിനെ ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിക്കും. അദ്ദേഹം കാണിക്കും, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഇവൾ പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ആക്സെൻറ്റ്, പ്രത്യേക ഒരു രീതി, അത് അദ്ദേഹം ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹിഗിൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഹിഗിൻസ് ഇവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണറ്റിക്സിൽ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൈ ഫെയർ ലേഡിയുടെ കഥ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ടും ഈ ആ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനെങ്കിലും കാണുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുവാനും താല്പര്യമുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ Tudor period, the Elizabethan period. Thank you.